ఆరోగ్య ప్రదాతగా ఆశేష భక్తజనంతో పూజలు అంటుకుంటున్న సూర్యనారాయణ స్వామి జయంతి వేడుకలు ఈసారి మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారం రోజుల పాటు నిర్వహించేందుకు జీవో నెంబర్ 513 జారీ చేసింది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు నుండి ప్రారంభం కానున్నటువంటి ఈ జయంతి వేడుకలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి జిల్లావాసి కావడంతో ఈసారి మాత్రం హెలికాప్టర్ రైడింగ్ను అందుబాటులోకి ఉంచారు. గత ఏడాది కూటమి ప్రభుత్వం కొలువు తీరిన తర్వాత కూడా జయంతి వేడుకల్లో హెలికాప్టర్ రైడింగ్ 3 రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉంచారు. కాకపోతే రైడింగ్ కోసం మాత్రం చాలామంది ఆసక్తి చూశారు. ఈసారి మాత్రం అందరి ఆసక్తికి అనుగుణంగా పవన్ హ్యాండ్స్ హెలికాప్టర్ మాత్రం సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ హెలికాప్టర్ మాత్రం టేకాఫ్ అవ్వాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలకు మాత్రం కొద్దిసేపటి ఉంది. జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు నిర్వాహకులు కూడా పూజలు నిర్వహించారు. వారం రోజుల పాటు చిక్కోలు జిల్లా వాసులు గగన మార్గంలో చిక్కోలు జిల్లా అందాన్ని చూసేందుకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ హెలికాప్టర్లో ఎంతమంది ఒకసారి రైడ్ చేస్తారో ఆ రైడ్కి సంబంధించినటువంటి వారికి ఏ మేరకు టికెట్ నిర్ధారించారు, ఈ నిర్ధారించిన క్రమంలో ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినటువంటి హెలికాప్టర్ ఏ మేరకు వారికి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అందాలను చూపించేందుకు ఏర్పాటు అవుతున్నారు. पवन हैंड्स के संबंधिंచిన నిర్వాహకులు కూడా ఉన్నారు. ये इसका बार पिछले बार भी आया था, इस बार भी हेलीकॉप्टर आया था. एक बार कितना लोग बैठ सकता है, उनका टिकट क्या है, कितना दूर वो हवा में चलेगा? ओके, फर्स्ट मैं सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ. आई प्रे टू सूर्य देवाय विश्वानि देव सवितर दूतानि परास्वा यद बंधन आस्वा. आज भगवान सूर्य की नगरी काकाकुलम में हम लोग पवन हंस यहाँ पे आया है और 7 दिन का एक जो फेस्टिवल चल रहा है. वी आर स्टार्टिंग हेलीकॉप्टर राइड फ्रॉम टुडे फॉर द पीपल ऑफ श्री काकाकुलम and the state of the Andhra Pradesh. And first I would like to thanks to district administration for their team for the readiness of helipads, providing so many arrangements as per the norms of the Government of India, Director General of Civil Aviation. And total timing of the flight will be 5 minutes, and at a time 6 passengers can travel together. And we will take the ride, the view of the sea and river side. And the cost of the ticket from the state government, district administration is 2200. But as Pavan Hans has fixed the ticket price to 499, but the district administration, the government of Andhra Pradesh is giving 300 rupees subsidy to each passenger. It is a great opportunity for the people of Sri Kakakulam. I welcome to all the citizens of Kakakulam to visit and take the heli ride from this RK Stadium. It is nearby the district collector office helipad, and you can enjoy the moments by air. सिर्फ 5 मिनट हवा में चढ़ने के बाद घूमेगा और कोस्टल भी और रिवर भी दोनों दिखाने के 5 मिनट बस है. Yes, it will be 5 minutes only on air. 5 minutes on air. तो किलोमीटर का बारे में कितना दूर चढ़ेगा टाउन को? Approximately 15 kilometer, 15 to 20 kilometer approximately. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगा तो राइडिंग का दिन बढ़ेगा. Yes, बढ़ेगा. Today is first day. Just approximately 22 passenger have booked for today, and most probably some will come very soon. And tomorrow in advance booking we have booked 5 tickets for tomorrow, and we are also providing the advance ticket for tomorrow. So any citizen of this city district wants to take the ride of the helicopter, they can come here and purchase ticket, and they can enjoy the air ride. यहाँ तो फ्यूल का बारे में तो भी सरंजामा किया जाएगा, और पायलट लोग कितना लोग तो 7 दिन का माहौल है ये, तो इसका बारे में तो आगे कार्रवाई पूरा हो गया ना? पूरा 7 दिन का ये प्रोग्राम है. 7 days program as per the direction of the district administration and government of Andhra. And this is a festival season in this city, in this state. So we are with Pavan Hans team, we are and citizen of this district, we are celebrating the 7 days helicopter ride and enjoying the celebrating the festival in this city. చూస్తే కనుక తెలుగు రాకపోయినా కూడాను అరసవెల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి జయంతి వేడుకలకు ఉన్నటువంటి
ఆయన ఆసక్తి మాత్రం ఆయన మాటల్లోనే స్వామివారిని ప్రార్థించుకుంటూ ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటే అనడంలో ఎటువంటి అతిశక్తి లేదు. ప్రస్తుతం చూస్తే కనుక తెలుగు వారికి మీ మాటల్లో ఈరోజు ఆ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ అదృష్ట భాగ్యానికి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు? ఈ రోజు నుంచి మేము డీసీ ఇప్పుడు వచ్చి ఇనాగ్రేషన్స్ చేశారు హెలికాప్టర్ రైడ్ ఇది. ప్యాసింజర్స్ 20 బుక్ చేశారు, ఇంకా 20 వస్తే మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక రైడ్లో 6 మంది వెళ్తారు అండ్ 5 మినిట్స్లో ఇది సీ, రివర్ అండ్ టెంపుల్ ఇది చూపిస్తాం. టువర్డ్స్ ద సీ సైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నారు ఇక్కడ వెళ్ళండి. హాట్ బెలూన్ దిస్ సైడ్ నార్త్ సైడ్లో ఉంటుందని, అది ఇప్పుడే వస్తే ప్యాసింజర్స్ ఇప్పుడే చాలు చేస్తాం. ఇంకా ఇది ఆఫ్టర్నూన్లో వస్తే ఆఫ్టర్నూన్లో చేస్తాం. హెలికాప్టర్ రైడింగు అదేవిధంగా ఏదైతే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రైడింగ్ ఈ రెండు కూడాను పవన్ హ్యాండ్స్ ఆధ్వర్యంలో లేదు. హాట్ బెలూన్ ఇది వేరే కంపెనీ, ఇది హెలికాప్టర్ రైడ్ మాది. ఇది హాట్ బెలూన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడ హెలికాప్టర్ వెళ్ళదు, ఎందుకంటే రెండు ఇది వేరే వేరే డిస్టెన్స్లో వెళ్తాము. మాకు రివర్, సీ అండ్ టెంపుల్ చూపిస్తామని చెప్పేశారు, అదే మేము చేస్తాం. చూస్తే కనుక 7 రోజుల పాటు హెలికాప్టర్ రైడింగ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు అందుబాటులో తెచ్చారు. ప్రస్తుతం మాత్రం పవన్ హ్యాండ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ మాత్రం అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ గత ఏడాది మాత్రం జయంతి వేడుకల్లో తేవడం, చాలామంది హెలికాప్టర్ రైడింగ్కు చేసినటువంటి ప్రయత్నం మాత్రం ఫలించకపోవడంతో చాలా నిరాశకు గురయ్యారు. ఈసారి మాత్రం ముందస్తుగానే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ టికెట్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 2200 రూపాయలకి 5 నిమిషాల పాటు గగన మార్గంలో ఇటు సముద్రంతో పాటు నాగావాలి అనేది, అదేవిధంగా అరసవెల్లి టెంపుల్ను పైన అంటే గూగుల్ మ్యాప్లో చూసే విధంగా ప్రయాణికులు మాత్రం అందుబాటులో వచ్చారు. ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ పైలట్ కూర్చుంటారు, 2 పైలట్లు అందుబాటులో ఉంచారు. ఫ్యూయల్ ప్రక్రియ కూడాను 6 రోజుల పాటు ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టారు. ముందు ఒక ప్యాసింజరు పైలట్తో పాటు లోపల మాత్రం 5 ప్యాసింజర్లు కూర్చోడానికి మాత్రం అవకాశం ఉంది. ఈసారి మాత్రం ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్ల విషయంలో మాత్రం జిల్లా యంత్రాంగం గత ఏడాది ఎంతమంది ఉత్సుకత చూపించారో వారి నిరాశకు అనుగుణంగా ఈసారి కూడా పూర్తి స్థాయిలో చూస్తే హెలికాప్టర్ రైడింగ్ మాత్రం పవన్ హ్యాండ్స్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కూడుకున్నటువంటి హెలికాప్టర్ ఇది. ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్లో మాత్రం భద్రత చర్యల్లో కావచ్చు, అంటే ప్రయాణికులకు అవసరమైనటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పనలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో భద్రతా మెలకువలు పాటించాం. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరుగుతున్న సూర్యనారాయణ స్వామి జయంతి వేడుకలకి పౌర విమానయాన శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ మాత్రం చాలామందిని ఆహ్లాదకరించేందుకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. తాము చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడాను వచ్చి అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవడంతో పాటు అక్కడ మాత్రం ప్రతి అడుగడుగున తనిఖీలు నిర్వహించి ఏదైతే ఫ్లైట్ జర్నీ ఉంటుందో అదేవిధంగా హెలికాప్టర్ జర్నీ కూడా అవసరమైనటువంటి భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. అన్నిటువంటి చర్యలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో మాత్రం అరసవెల్లి రథసప్తం వేడుకలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఏర్పాట్లు మాత్రం ఈసారి మాత్రం మింటంటే విధంగా ఉన్నాయి. 19వ తేదీన ప్రారంభమైనటువంటి ఏదైతే హెలికాప్టర్ రైడింగ్ ఉందో ఇక్కడ 3 and 2 6 passenger capacity are here. 3 and 5 passenger is back side and front 1 passenger. Yes. చూస్తే కనుక ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ 3, అక్కడ 2, 5 ఈ వెనక్కి కూర్చుంటారు. అదేవిధంగా ముందు వైపు వచ్చేసరికి చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం మాత్రం హెలికాప్టర్ రైడింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్యాసింజర్లు కూర్చున్నటువంటి ప్రదేశం ఇది. ఇక్కడ కూర్చున్నంత అంటే బయట నుండి ప్యాసింజర్ వచ్చిన తర్వాత అడుగడుగున తనిఖీ నిర్వహించినంత హెలికాప్టర్ ఎక్కిన తర్వాత మాత్రం మొత్తం ఎవరైతే పైలట్తో పాటు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది లోపల వాళ్ళని భద్రత ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అవుతుంది. ఈ టేకాఫ్ అయిన క్రమంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలి. చూస్తే కనుక ఫ్రంట్ కూడా ఒకరు కూర్చునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఇక్కడ 5 అదేవిధంగా ఫ్రంట్ కూడాను ఒకరు కూర్చునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ కల్పించిన నేపథ్యంలో ఈ అదృష్ట భాగ్యం కోసం మాత్రం చాలామంది పరితపిస్తుంటారు. ఎందుకంటే పైలట్ పక్కన కూర్చుండి ముందు నుండి ఆ గగన మార్గంలో ఆ అందాలను వీక్షించేందుకు చేసిన ప్రయత్నంలో వెనక కూర్చున్న వారికి 2200 రూపాయలు, ఇక్కడ కూడా 2200 టికెట్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న ప్యాసింజర్ మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఒక అదృష్టం కలిగి ఉందంటే ఎటువంటి అవసరం. చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం పైలట్ ఇక్కడ కూర్చొని టేకాఫ్ అయ్యే సమయం మాత్రం భద్రతా ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసిన తర్వాతే హెలికాప్టర్ మాత్రం టేకాఫ్ అవుతుంది. ఇటువంటి భద్రతా చర్యల నడుమ గత ఏడాది ఏదైతే పరిచయం చేశారో ఆ పరిచయానికి అనుగుణంగా ఈసారి డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెలికాప్టర్ రైడింగ్లో భాగస్వామి కావాలని వారు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగానే జిల్లా యంత్రాంగం ఈరోజు ఏంటంటే ఇండియన్ సంబంధించినటువంటి నావిగేషన్ మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ హెలికాప్టర్ మాత్రం అందుబాటులో తెచ్చారు. వారం
వారం రోజుల పాటు జరిగే ఈ గగన మార్గంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా అందాలతో పాటు సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం ప్రాంగణం, అదేవిధంగా సముద్రంతో పాటు నాగావళి రివర్ వ్యూ ఇవన్నీ కూడాను గగన మార్గంలో వీక్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి హెలికాప్టర్ మాత్రం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడాను రైడ్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. రోజుకి 250 మంది ప్యాసింజర్లు మాత్రం ఈరోజు గగన మార్గంలో హెలికాప్టర్లు తీసుకెళ్ళి అక్కడ అందాలను చూపించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. వాతావరణం కనుక అనుకూలిస్తే రోజుకు 40 సార్లు హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అయి ఈ టౌన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మాత్రం అందాలు వీక్షించేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. ఈసారి పవన్ హ్యాండ్స్ ఆధ్వర్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ హెలికాప్టర్ మాత్రం అనుకున్న విధంగానే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను హెలికాప్టర్ రైడింగ్ అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టినటువంటి ఈ క్రమంలో ఈసారి అరసవల్లి రథసప్తమి వేడుకల్లో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా నిలిచినటువంటి ఏదైతే హెలికాప్టర్ రైడింగ్ మాత్రం చిక్కోలు జిల్లా వాసులకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినియోగించుకొని వారి కోరికను మాత్రం నెరవేర్చుకునేందుకు వారు చేసినట్టు ఏర్పాట్లు ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఆశిద్దాం. వీడియో జర్నలిస్ట్ రామకృష్ణతో సత్యం, ఆర్టీవీ శ్రీకాకుళం. చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రా యాప్ని.